محسن عوام کے اقدامات کے ثمرات رواما لیسکو میں زیرو اوور بلنگ 31 کروڑ صارفین کو یونٹ کی واپسی ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس، کہا اوور بلنگ پر ایف آئی اے نے بہترین کام کیا۔ پاسپورٹ آفس کے باہر جو مافیا بیٹھا تھا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو مافیا پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جلد ختم ہوگا۔ جہاں جہاں ڈیمانڈ بڑھے گی وہاں پاسپورٹ آفس کا وقت بڑھائیں گے۔ دامن صاف ہے، کوئی غلط کام کیا نہ کرنے دیا۔ پنجاب حکومت کا گندم خریداری سے کوئی تعلق نہیں۔ گندم کی درآمد کا فیصلہ وفاق کرتا ہے۔ کچھ لوگ کی خواہش ہے کہ میرے خلاف کوئی انکوائری ہو۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خاموشی توڑ دی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا گندم کے معاملے پر انکوائری کمیشن کو کچھ نہیں ملے گا، عوام کی خدمت کی۔ اگر 10 سال بعد بھی ہمارے خلاف کچھ نکل آیا تو جواب نہ ہوں گے۔ کمیٹیوں کی رپورٹس نظر انداز، پنجاب حکومت گندم خریداری کا فیصلہ نہ کر سکی۔ کسان 2400 سے 3000 روپے من تک گندم بیچنے پر مجبور۔ آڑھتیوں نے بھی گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم کو انکوائری رپورٹ پیش۔ ادھر گندم خریداری بحران پر نون لیگ کی اہم بیٹھک، میاں نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی۔ مریم نواز، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، عاصم نذیر ٹاٹر شریک۔ گندم خریداری سے متعلق حتمی پالیسی پر مشاورت۔ گندم خریداری کا بحران، کسان پریشان۔ کسان روڈ پاکستان کے دھرنے کا چوتھا روز، جماعت اسلامی بھی ہم آواز۔ چیئرنگ ٹاس پر حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ عبدالرشید منہالہ، ضیاء الدین انصاری سمیت دیگر شخصیات کا اظہار خیال۔ حکومت سے گندم کی فوری خریداری کا مطالبہ۔ فنڈز کا اجرا نہ ہوا، بند روڈ کوریڈور منصوبہ التوا کا شکار۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کی درخواستوں پر سنجیدگی سے غور نہ کیا۔ پیکج 1 پر کام تیز اور پیکج 2 نے فنڈز لینے کے باوجود کام چھوڑ دیا۔ ایل ڈی اے نے گزشتہ ماہ حکومت سے باقی 1 ارب 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز مانگے تھے۔ نواز شریف آئی ٹی سی ٹی منصوبے کی منظوری مل گئی۔ سی بی ڈی کی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے منصوبہ منظور کر لیا۔ بورڈ سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ 3 بلڈنگز کی تعمیر پر 23 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ بلڈنگز کے ارد گرد 300 فٹ روڈ تعمیر کی جائے گی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے جاری۔ لاہور کلا کی بحالی کے لیے 8 کروڑ 10 لاکھ تجویز۔ مزنگ کی مختلف سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 3 کروڑ منتقل۔ جامعہ فاروقیہ مانگا روڈ میٹل روڈ بنے گی۔ ادھر لیسکو کا 83 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ 40 بکٹ کرینز، 33 سنگل کیبن پک اپ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ مریضوں کے لیے اچھی خبر، گنگا رام ہسپتال میں سٹی سکین مشین بحال۔ ری ویمپنگ کے دوران سٹی سکین مشین کو بند کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کا ایم آر آئی مشین بھی 72 گھنٹے میں بحال کرنے کا اعلان۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل امیدواروں کے لیے ریلیف، شہری 15 دن کے بعد دوبارہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکیں گے۔ پنجاب موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترامیم۔ اس سے پہلے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کا 6 ہفتے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ٹریفک کنٹرول کرنے کا منصوبہ۔ ایک سگنل پر 2 منٹ تک رکنے پر اگلے 3 سگنل فری ملیں گے۔ مال روڈ پر ٹریول ٹائم کم کرنے کے لیے کیمروں کی مدد سے ٹریفک کو چلا دیا جائے گا۔ سفر کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ تک آ جائے گا۔ گاڑیوں کی فروخت میں ریکارڈ کمی، ہونڈا نے گاڑیوں کی قیمت میں 1.5 سے 6.5 لاکھ روپے تک کمی کر دی۔ ایم ٹی 1200 سی سی 1.5 لاکھ کمی سے 44,99,000 کی ہو گئی۔ اوریل ایم سی وی ٹی 1500 سی سی 80,99,000 پر آ گئی۔ کچی آبادیوں کالونیوں میں بنے یوٹیلٹی سٹورز، لاوارث اشیاء ضروریہ کی شدید قلت۔ الطاف کالونی، تہا ٹاؤن، فیصل ٹاؤن کے قریب یوٹیلٹی سٹورز پر چینی دستیاب نہیں۔ بیسن، ثابت مسر، دال مسور بھی ختم ہو چکی۔ شہری مایوس لوٹنے لگے۔
रोटी की कीमत 16 या 20, नान 20 रुपए का या 25 रुपए का। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन और ज़िले इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार। तंदूर मालिकान ने 8 मई को हड़ताल की धमकी दे दी। सदर आफ्ताब गिल कहते हैं कि 15,000 तंदूर बंद कर देंगे। हुकूमत ने आटे का थैला 800 रुपए सस्ता किया था। तनख्वाहों में ताख़ीर और अलाउंस की अदम फराहमी। पंजाब यूनिवर्सिटी की तालाबंदी। मुलाजमीन का वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन का तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी, हाउस रिक्विजिशन में इजाफे का मुतालबा। ट्रेनी डॉक्टर्स को माहाना वजीफा न मिला। 1500 से जायद ट्रेनी डॉक्टर परेशान। टीचिंग अस्पतालों से वजीफा अदायगी का इख्तियार हेल्थ फाउंडेशन को मिला। हेल्थ फाउंडेशन ने ताहाल पीजी ट्रेनर डॉक्टर्स को वजीफा अदा न किया। हुसैन पार्क दरोगावाला का इलाका अदम तवज्जोही का शिकार। बिजली के बेहंगम तार मकीनों के लिए अजाब बन गए। गुरु मांगर रोड पर सीवरेज के नाकिस इंतजामात। इलाके में बीमारियां फैलने लगी। शहर में पुराने रेलवे ट्रैक्स का हाल भी खराब। अलामा इकबाल रोड से मुतसिल मुस्तफाबाद से गुजरने वाला ट्रैक खतरे की अलामत बन गया। निशाई लोहा उठा कर ले गए। मुस्लिम टाउन में बनाए गए ओवरहेड ब्रिज की तामीर नामुकम्मल। इब्तदाई सीढ़ियां ना लग सकी। नौ मई के वाक़यात के केसेस की समात। उमर सरफराज चीमा की 4 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समात 13 मई तक मुलतवी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब। थाना शादमान नजरियातिश केस। आलिया हमजा सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसील। अदालतों की तकसीम। मुकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करो। कानून के रखवाले मैदान में आ गए। सुनवाई न होने पर बुध को हड़ताल की कॉल दे दी। वकला का PMG चौक में एहतजाजी मुजाहरा। सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी, बाबर वहीद समेत दीगर शख्सियात का इज़हार ख्याल। तहरीक के दौरान गिरफ्तारी का इम्कान। सदर लाहौर बार ने शैडो काबीना तश्कील दे दी। वकला के एहतजाज के बायस दिन भर ट्रैफिक जाम, लोग परेशान रहे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारा एजेंडा सिर्फ आवाम की खिदमत है। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में ताबिनात असिस्टेंट कमिश्नर से खिताब। नए गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी फिर मनसूख। सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बर्दारी 10 मई को होगी। गवर्नर मलिकुर रहमान 9 मई को वतन वापस पहुंच रहे हैं। सूबाई वजीर शाफी हुसैन का पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का दौरा। हैंडीक्राफ्ट शॉप गए, दस्तकारों की महारत को सराहा। चौधरी शाफी हुसैन गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी भी गए। चेयरमैन कैप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर से मुलाकात। डिजिटल प्रिंटिंग लैब में प्रिंटिंग भी देखी। ब्रिटिश काउंसिल और यूनिसेफ के वफ्द की सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के दफ्तर आमद। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस की हेड ने क़यादत की। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट से मुलाकात। मुआशरे के महरूम तबकात की बहाली के इक़दाम पर जोर। कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे सदारत इंसदादे समूह पर इजलास। चेयरमैन LWMC बाबर साहबदीन समेत दीगर महकमों के अफसरान की ब्रीफिंग। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का तरक्याती मनसूबों का दौरा। रावी ब्रिज तोसी मनसूबे, कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड गए। DG LDA ताहिर फारूक की ब्रीफिंग। IG पंजाब ने 2 SPs के तकर्रुर तबादले कर दिए। इखलाकुल्ला ताड़र SP मॉडल टाउन तैनात। जुनेद चीमा को SP हेडक्वार्टर्स लगा दिया गया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत लाहौर पुलिस का इजलास। DIG ऑपरेशन लाहौर की ब्रीफिंग। IG ने कहा कि ख़वातीन बच्चों से मुतअल्लिक़ा जराइम के वाक़यात में ज़ीरो टॉलरेंस अपनाएं। पुलिस अफसरान को पेट्रोलिंग मज़ीद मौसर बनाने की हदायत। UK इंटरनेशनल एड के डेफ पार्क प्रोजेक्ट की तकरीब। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, डॉक्टर खलील सखानी की शिरकत। प्रोजेक्ट IRM, NCH, महकमा सेहत और महकमा बहबूद आबादी के हवाले। DG पॉपुलेशन वेलफेयर सुमन रॉय और डेफ पार्क के नुमाइंदे ने दस्तखत किए।
न्यू अस्पताल के शोभा नॉर्थ मेडिकल में तहबीती वर्कशॉप, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड, प्रोफेसर मोहम्मद अय्याज, सीईओ प्रोफेसर एहसन नोमान और सीईओ प्रोफेसर फैसल मसूद की शिरकत। क्लोनोस्कोपी के जदीद रुझानात से नौजवान डॉक्टर्स को मुतारिफ कराया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाई अलामा राकिब हुसैन नईमी को सितारा इम्तियाज मिलने पर तकरीब। जामिया नईमिया के सरबराह की खिदमात को खराज तहसीन पेश। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भी तकरीब। सरवर गोंदल को सितारा इम्तियाज मिलने पर एहतमाम किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद, डॉक्टर अयाज खान, डॉक्टर फ़हीम खुर्शीद शरीक। बच्चों को मजदूरी और जिस्मानी इस्तेहसाल से बचाने का मिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में MOU साइन। चेयरपर्सन सारा अहमद और कौसर अब्बास ने दस्तखत किए। दायरा इल्म व अदब के ज़ेर तमाम तकरीब, नातिया मजमुआ पर मबनी शफाफ पेश। सुबह वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और या मकबूल जान की शिरकत। लियाकत बलोच और फरीद अहमद पराचा समेत दीगर शख्सियात भी आईं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इलेक्शन, वतन ग्रुप के नबील तारिक महमूद बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मलिक इरफान अहमद सीनियर नायब सदर बन गए। अहमद खान, मुमताज़ अली खान, मिर्जा अरशद बेग नायब सदर मुंतखब। जाहिद बसीर जनरल सेक्रेटरी और जमशेद इकबाल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। वापटा ने 53वीं नेशनल जिमनास्टिक चैंपियनशिप जीत ली। इंफरादी मुकाबलों में मोहम्मद अफजाल बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वापटा ने 260 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। आर्मी 256 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रेलवे 183 पॉइंट्स हासिल करके तीसरे नंबर पर रहा।